ਜਿਹੜਾ बड़ा खास सबजैक्ट है। मेरे नाल तुसी पढ़ना है इब्रानियां दी पोथी 4 अध्याय 14, 15, 16 आज तो असी शुरू करते हैं। इब्रानियां दी पोथी 4 पाठ 14, 15, 16 वचन पढ़ो। पढ़ो जी। 14, 15, 16। तो जदों साडा एक महाप्रधान याजक है जेड़ा आकाश तो पार लंघ गया अर्थात परमेश्वर दा पुत्र यीशु ता आओ असी चीख मारनी है। कीते होए इकरार को पक्का करिए उत्ते पक्कियां हो रहिए क्यों जो साडा प्रधान याजक इको जिहा नहीं जो साडी दुर्बलताइयां विच साडा दर्दी ना हो सके सगों सारियां गल्लां विच साडे वांगू बताया गया वो पाप तो रहित रहा। इसलिए आओ असी कृपा दे सिंहासन दे अगे दलेरी नाल चलिए भाई असी दया प्राप्त करिए अते उस वो कृपा पाइए जो वेले सिर साडी सहायता करे। आमीन हालेलुया। माइक से पढ़ दो प्लीज़, ऐसे नहीं माइक से पढ़ो, बटन ऑन कर लो। हालेलुया। सो जदों साडा एक महान प्रधान याजक है जेड़ा आकाशां तो पार लंघ गया अर्थात परमेश्वर दा पुत्र यीशु तां आओ असी अपने कीते होए इकरार उत्ते पक्कियां रहिए क्यों जो साडा प्रधान याजक इहो जिहा नहीं जो साडियां दुर्बलताइयां विच साडा दर्दी ना हो सके सगों सारियां गल्लां विच साडे वांगू परताया गया पर वो पाप तो रहित रहा। इसलिए आओ असी कृपा दे सिंहासन दे अगे दलेरी नाल चलिए भई असी दया प्राप्त करिए अते ओ कृपा पाइए जो वेले सिर साडी सहायता करे। आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया। अभी माइक दे दो, दी आवाज़ अच्छी है, इहदे नाल अच्छी है। ओके आप अखा बंद कर दो। प्रभु की वडियाई करते हैं। असी ये सारे प्रयोजन जो यतन कर रहे हैं इस कैमरे के थ्रू ताकि होर भी भैन भरा जिहड़े वचन सुनना चाहते हैं इंग्लैंड कैनेडा स्पेन अमेरिका अरब दियाँ कई कंट्रियां दे विच जिथे जिथे अदन चर्च के नाल जुड़े विश्वासी जां अदन चर्च तो इलावा होर भी ने वो भी सुन सकन तो उन्हां तक साफ साफ पहुँच सके आवाज़। इस करके असी ये इन्हां संतां नूं भी गर्मी च बिठाउणा, मैं ही बैठा हाँ बराबर ही बहणगे सारे इक्को गल आ, कोई गल नहीं। सो माफ़ कर देना मैनू। परमेश्वर की वडियाई करते हैं। परमेश्वर के बच्चों असी सीखते पे हैं इत्थे जो 16 आयत पढ़ते हैं तो लिखे आओ असी इसलिए आओ असी कृपा दे सिंघासन दे अगे दलेरी नाल चलीए पे असी दया प्राप्त करिए ते ओ कृपा पाइए जो वेले सिर साडी सहायता करे। हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम की इहदे विच प्रार्थना का एक बहुत बड़ा भेत लुकिया। प्रभु के चरणों च कृपा के सिंघासन के अगे जाना, घुटनियां ते उहदे चरणों दे विच बैठना। क्यों बैठना, कादे वास्ते बैठना, ताकि वो वेले सिर साडी सहायता कर सके। हालेलुया। जब तुसी प्रार्थना च बैठोगे घुटनियां ते बैठोगे परमेश्वर की महिमा दे लई ते परमेश्वर तुहाडी सहायता करेगा। ठीक समय ते जदों तुहानू जरूरत पेगी तब परमेश्वर तुहाडी सहायता लई आप आउणगे, तुहाडी मदद करनगे, तुहानू बरकत देणगे, तुहानू आशीर्वाद देणगे और तुहानू किसी चंगी वस्तु की थोड़ नहीं होएगी। जदों तुसी घुटनियां ते कृपा दे सिंघासन दे अगे आउंदे हो ते तुहाडे ते कृपा कीती जाएगी। यीशु मसीह दे नाम च कृपा कीती जाएगी तुहाडे ते। उस कृपा दे सिंघासन अगे तुहानू आउणा पेगा। लिखिया
धरती मेरे पैर रखने की चौंकी ते आकाश मेरा। और जो असी उहदे सिंघासन से अगे किरपा के सिंघासन के घुटनिया ते आउंदे आ ते परमेश्वर का आशीर्वाद साडे उत्ते बनिया रहिंदा है। हालेलुया हालेलुया। प्रार्थना च बड़ी ताकत आ, प्रार्थना च बड़ी शक्ति आ। प्रार्थना तुहाडे जीवन दे विच काम करेगी, प्रार्थना तुहाडे जीवन नूं बदल देगी, प्रार्थना तुहाडे देश नूं बदल देगी, प्रार्थना पूरे संसार नूं बदल देगी, प्रार्थना तुहाडे जीवन च वड्डे वड्डे काम करेगी। हालेलुया। प्रार्थना नूं अपने जीवन चों कदी भी रुकण नहीं देना। लोग सोचते प्रार्थना करने की लोड़ आ, तुहानूं प्रार्थना की ताकत का पता नहीं है। कई लोग सोचते रोटी खाने की लोड़ आ, सोचते इदा रोटी खाने की लोड़ आ, की लोड़ आ, की लोड़ आ रोटी खाने की, जरूरी नहीं है रोटी खानी, की लोड़ आ। मेरी गल ये चंगी नहीं ना लगती भी, क्यों नहीं भला लगती भी? कहना ही चर्च आए तो सानू पास्टर भुखिया मारन लगा, आप तो लंगर देना नहीं उतरा रोटी भी बंद कराउण दिया। समझते हो? तुहाडे जीवन की रोटी जरूरी है, उस तो वध के तुहाडे लई प्रार्थना जरूरी है। हालेलुया हालेलुया। प्रार्थना बहुत जरूरी है, तुहाडे जीवन के लिए प्रार्थना अत्यंत जरूरी है। इस टॉपिक नूं अगे जाते जाते आपां सीखते हैं, पर इत्थे एक दो होर गल्लां आ गईयां सीखण वालियां। 14 च लिखा, जदों साडा एक महाप्रधान याजक है जिहड़ा आकाशां तो पार लंघ गया, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तां आओ असीं अपने कीते होए इकरार उत्ते पक्कियां रहीए। किहड़ा इकरार कीता? जे तू प्रभु नूं यीशु करके मन लवे, इनका इकरार कर लवे कि यीशु मसीह मुर्दों चों जी उठिया, तो प्रभु मैं इकरार करदा तू ही मेरा परमेश्वर आ, तो मैं तेरे नाम से सच्ची तौबा करके बपतिस्मा। हालेलुया। जेड़ा आओ असी उस इकरार च पक्के रहिए। साडे एक महाप्रधान याजक आ। प्रभु दे दासो सुनो, तुसी याजक हो ना, पास्टर हो, तुहाडे उत्ते एक पास्टर है। हालेलुया। साडा भी कोई बॉस आ, साडा भी एक हैड वा, ओ वा प्रभु यीशु मसीह, प्रधान याजक, प्रधान याजक जिहड़ा आकाशां नूं पार करके चला गया। किसे किसे बिशप तो डरन की लोड़ नहीं, किसे पोप तो डरन की लोड़ नहीं, अपने तो वड्डे पास्टर तो डरन की लोड़ नहीं, उस राजा मेरा ने प्रभु परमेश्वर को डरन की लोड़ है। यह साडा प्रधान याजक है, यह प्रधान याजक है, उस परमेश्वर को डरन की लोड़ है, उस परमेश्वर को डरन की लोड़ है। किन्ने जबूर च लिखा? 25 जबूर च। किन्ने जबूर च लिखा? 14 आयत, 25 की 14 आयत पढ़ो। यहोवा दा भेत उसे भै मनण वालिਆਂ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਨੇਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ। यहोवा दे भेतां नूं कौन समझ सकदा? बोलो, जेड़े उतों जेड़े उहदा डर रखदे ने। कौन परमेश्वर के भेतां नूं समझ सकदा? जेड़े परमेश्वर का डर रखते हैं, जिन्हां दे जीवन च रब का डर नहीं आ। वो कहते जो मन मर्जी आई करी जाओ, सिर्फ इतवार नूं दिखाउण लई, शो ऑफ करन लई असीं परमेश्वर के बच्चे हाँ, उहदे दास हाँ, अगों पिछों जो मर्जी कर जाओ। नहीं, मेरे तो चोरी हो सकती है, लेकिन महाप्रधान याजक तो नहीं। हालेलुया। उस सारे पास्टरां दे उपर, सारे याजकां दे उपर महान याजक हो। मैनूं पता असीं संस्थावां दे विच आ, संस्थावां दे वड्डे वड्डे हैड तो डरदे आ, ओ मेरा बॉस आ, उन्होंने मैनूं रिपोर्ट देनी पेगी, ये है वो है। नहीं, सब तो वड्डी रिपोर्ट तो उस परमेश्वर को जाएगी जिहड़ा प्रधान महायाजक प्रभु यीशु मसीह है। क्योंकि एक संसारिक याजक साल में की करदा सी पता तुहानूं? इब्रानियां च तुसीं पढ़दे हो, एक सधारण जिहड़ा याजक सीगा, महायाजक, उस साल में चर्च के अंदर की करदा सी? जाके उन्हें सिर्फ साल च एक बारी जाना हुंदा सी।
ਉਹਨੇ ਸਾਲ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਾਣਾ ਭੇਂਟ ਲੈ ਕੇ, ਬਲੱਡ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਉਸਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸਨੇ ਲਹੂ ਨੂੰ ਨਿੰਮ ਦਾ ਸੰਦੂਕ, ਜਿਹੜਾ ਵਾਚਾ ਦਾ ਸੰਦੂਕ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਬਲੱਡ ਨੂੰ ਛਿੜਕਦਾ। ਹਰ ਸਾਲ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਸਾਲ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਯਾਜਕ ਸਾਲ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਸਭ ਦੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਪਛਚਾਤਾਪ ਉਸ ਭੇਂਟ ਦਾ ਲਹੂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਭੇਂਟ ਬਲੀਦਾਨ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਲਹੂ ਵਹਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਲਹੂ ਉੱਥੇ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇੱਕ ਆਤਮਿਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਯਾਜਕ ਨੇ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਹਾਯਾਜਕ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਲ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਪਰਛਾਵਾਂ ਵਾ, ਸਾਲ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਯਾਜਕ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਮਹਾਯਾਜਕ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਉਹ ਸਾਲ 'ਚ ਨਹੀਂ, पूरी जिंदगी ਲਈ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਹਾਯਾਜਕ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣਾ ਲਹੂ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਣੇ ਲਹੂ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਕੇ, ਆਪਣਾ ਲਹੂ ਆ ਕੇ। ਇਬਰਾਨੀ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਮਜ਼ਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸਾਰਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਭੇਤ ਆ, ਸਾਰਾ ਗਹਿਰਾ ਭੇਤ ਇਸੇ ਬਾਰੇ ਖੋਲਿਆ ਇਬਰਾਨੀ ਦੀ ਪੱਤਰੀ 'ਚ। 7 ਪਾਠ ਪੜ੍ਹ ਲੋਗੇ, 8 ਪਾਠ ਪੜ੍ਹ ਲੋਗੇ, 3 ਪਾਠ ਪੜ੍ਹ ਲੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਉਹੀ ਭੇਤ ਮਿਲਣਾ। ਜੋ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ। ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਲਹੂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਛਿੜਕਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਐਤਵਾਰ ਉਹਦੀ ਯਾਦਗਿਰੀ ਲਈ ਇਸ ਦਾਖ ਰਸ ਨੂੰ, ਇਸ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਖਾਂਦੇ। ਰੋਟੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਆ ਤੇ ਦਾਖ ਰਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਲਹੂ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਇਹ ਨਵੇਂ ਨੇਮ 'ਚ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਲਹੂ ਹੈ। ਇਹ ਨਵੇਂ ਨੇਮ 'ਚ ਉਹਦਾ ਲਹੂ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਵਚਨ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਲਹੂ ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਲਹੂ ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਲਹੂ ਛਿੜਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਲਹੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਧੋ ਕੇ ਬੋਲੋ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵਚਨ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਲਾਓ, ਉਹਦਾ ਲਹੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੋ ਕੇ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰੇਗਾ। ਮੈਂ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ, ਦੁਆ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ। ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਯਾਜਕ ਆਕਾਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਸ ਮਹਾਯਾਜਕ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਾਸ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੇ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣ ਗਿਆ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ। ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਜ਼ੀਰੋ ਹਾਂ। ਸੋਚੋ ਉਸ ਮਹਾਪ੍ਰਧਾਨ ਯਾਜਕ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿੱਧਾ ਆਪਣੇ ਲਹੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਕਿ ਪਿਤਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਹੂ ਦਾ ਹੁਣ ਦਿੰਨਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਛਿੜਕਾਓ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਲਹੂ ਨੂੰ ਦਿੰਨਾ। ਉਸ ਜਗਵੇਦੀ ਤੋਂ ਉਸ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕੋਲ ਇਸ ਸੰਸਾਰਿਕ ਉਹ ਜਗਵੇਦੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੰਸਾਰਿਕ ਉਹ ਭੇਤ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਉਸ ਭਵਨ ਤੇ ਉਤਰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਅਤੀ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ 'ਚ, ਤੰਬੂ ਦੇ ਵਿਚਲੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ, ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਦੋਂ ਬੰਦ ਹੋਇਆ? ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣਾ ਲਹੂ ਬਹਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਬਲੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਭੇਂਟਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਚੰਦਰਮਾ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ, ਉਹ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ, ਸਬਤਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ, ਉਹ ਸਭ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਦੀ ਸਬਤ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਿਖਾਊਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਨਵੇਂ ਚੰਦ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਿਖਾਊਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਯਾਦ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਉਸ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਖਾਵਾਂਗਾ। ਸਬਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਆ, ਬਲੀਆਂ ਤੇ ਭੇਂਟਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਵਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਆਤਮਿਕ ਭੇਤ ਖੁੱਲ ਗਿਆ। ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਪਰਦਾ ਫਟ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਭੇਂਟਾਂ, ਸਿੱਧੇ ਚੜਾਵੇ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਦੁਆ ਪਿਤਾ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ? ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ, ਉਹ ਪੜ੍ਹੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਵਾਕਿਆ ਪੰਜ ਦੇ 8 ਵਚਨ। 5 ਦੇ 8 ਵਚਨ ਪੜ੍ਹੋ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ। ਅਤੇ ਜਾਂ ਉਸਨੇ ਪੋਥੀ ਲੈ ਲਈ ਤਾਂ ਚਾਰੇ ਜੰਤੂ ਅਤੇ 24 ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੇਲੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਡਿੱਗ ਪਏ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਦੇ ਕੋਲ ਰਬਾਬ ਅਤੇ ਧੂਪ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਸੋਨੇ ਦੇ ਕਟੋਰੇ ਸਨ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਕੋਲ ਧੂਫ ਨਾਲ
ਭਰੇ ਹੋਏ ਸੋਨੇ ਦੇ ਕਟੋਰੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਨ। ਜਿਹੜੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਤੇ ਜਾਣੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਖੁਸ਼ਬੂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੇਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸੁਗੰਧੀ ਵਾਂਗੂ ਠਹਿਰੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਖੁਸ਼ਬੂ ਵਾਂਗੂ ਠਹਿਰਦੀ ਆ। ਜਾਂ ਇੰਝ ਕਹਿ ਲਓ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ਬੂ ਦਿਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਦਿਓ ਜੀ? ਖੁਸ਼ਬੂ ਦਿਓ। ਕਾਹਦੀ? ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੀ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਫਿਊਮ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ਬੂ। ਮੁਸ਼ਕਬੂਰਤ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ? ਦੱਸ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ। ਉਹ ਮੁਰਦਿਆਂ ਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਰ ਜਾਂਦਾ, ਖੁਸ਼ਬੂ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਲੱਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅੱਛੀ ਲੱਗੇ। ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਵਾ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲ ਰੋਜ਼ ਆਵੇ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੀ ਸੁਗੰਧੀ, ਉਹ ਖੁਸ਼ਬੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਬੂ ਦਿਓ? ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਪਰਫਿਊਮ ਦੇਵੇ, ਰੋਜ਼ ਸੈਂਟ ਪਾਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਖੁਸ਼ਬੂ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰੋਗੇ? ਉਹ ਬੋਲੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਫੁੱਲ ਦੇਵੇ ਕੋਈ ਵਧੀਆ, ਤੇ ਸੁੰਘਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ? ਸੈਂਟ ਮਿਲੇ ਤੇ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ? ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਰੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਮੰਗੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਲਾਮਾਲ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਮਿਲਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਰਥੀ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਹੁਣ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਿਛਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਦੀ ਜਾਚ ਨਹੀਂ ਆ? ਪਿਛਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੋਲੋ ਭਲਾ, ਬੋਲੋ। ਦਿਓ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਕੌੜਾ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਬੋਲੋ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਵਾਜਨ ਵੇਖਿਓ ਜਰਾ, ਬੋਲੋ ਜਰਾ। ਇਹੀ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਸੁਰ ਕਿਤੇ ਲੜਾਈ ਵੇਲੇ ਵੇਖਿਓ। ਰੋਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਰੁਕਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਤੂੰ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੱਸ ਹੀ ਲਵਾਂ। यीशु मसीह के नाम की हालेलुया। ਅੱਜ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਖਾਂਸੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਪਰ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਾ, ਭਰੋਸਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬੇਤਬਾਰਾ ਜਿਹਾ ਗਲਾ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉੱਚੀ ਬੋਲਣ ਡਿਆ। ਮੇਰੀ ਆਦਤ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਚੀ ਬੋਲਦਾ ਵਾਂ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹੀ ਵਚਨ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ 8 ਪਾਠ 'ਚ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਵਚਨ ਫਿਰ 8 ਪਾਠ 'ਚ ਲਿਖਿਆ। ਪੜ੍ਹੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 8 ਦੀ 3 ਤੋਂ 5 ਪੜ੍ਹੋ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੂਤ ਆਇਆ ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਧੂਪਦਾਨੀ ਲਈ ਜਗਵੇਦੀ ਤੇ ਜਾ ਖਲੋਤਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਧੂਪ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੇਖ ਲਓ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਦੇਣੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈਓ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਭਨਾ ਸੰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸੋਨੇ ਦੀ ਜਗਵੇਦੀ ਉੱਤੇ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਰਹੇ। ਜਿਹੜੀ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਆ? ਜਿਹੜੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਜਗਵੇਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੋਲੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਧੂਫ ਪਾਉਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਪਾਉਂਦਾ? ਧੂਫ ਪਾਉਂਦਾ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧੂਆਂ ਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜੋ। ਅਤੇ ਧੂਫ ਦਾ ਧੂਆਂ ਸੰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਾਲ, ਸੰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੂਤ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਉੱਪੜ ਗਿਆ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਉੱਪੜ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਪੜੋ, ਭੇਦ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਤਾਂ ਦੂਤ ਨੇ ਧੂਪਦਾਨੀ ਲਈ ਅਤੇ ਜਗਵੇਦੀ ਦੀ ਕੁਝ ਅੱਗ ਉਸ ਵਿੱਚ ਭਰ ਕੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ। ਜਗਵੇਦੀ ਦੀ ਕੁਛ ਅੱਗ ਭਰੀ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਧੂਫ ਦਿਖਾਉਣ ਡਿਆ। ਉਸ ਧੂਫਦਾਨੀ ਵਿੱਚ ਧੂਫ ਆ, ਉਹ ਅੱਗ ਭਰੀ ਉੱਥੋਂ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ? ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ। ਤਾਂ ਬੱਦਲ ਦੀਆਂ ਗਰਜਾਂ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਲਿਸ਼ਕਾਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਭੁਚਾਲ ਆਏ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਗੰਧੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਉੱਪੜਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਉਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਚੋਂ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਉਸ ਜਗਵੇਦੀ ਚੋਂ, ਉਸ ਧੂਪ ਚੋਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ? ਉਹਨੂੰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵੀ ਸੁੱਟ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਕੀ ਆ? ਕਿ
ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪਹੁੰਚਾ ਲਿਆ